السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جس نے آپ کی نیندیں چھین لی، جس نے آپ کے دل کو بے کر رکھا ہے، اس کا حل آپ کی زبان پر ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر میں کہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں مگر اس کی طاقت سے ناواقف ہیں، تو کیا آپ چونک جائیں گے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت سے لوگ برسوں سے درود پڑھ رہے ہیں مگر صحیح طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ اثر حاصل نہیں کر پا رہے، تو کیا آپ رک کر سنیں گے؟ آج کی یہ گفتگو عام نہیں ہے، یہ دل ہلانے والی ہے، یہ سوچ بدل دینے والی ہے، یہ آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنی عبادت کو نئے انداز سے دیکھیں۔ موضوع ہے ہر مشکل کا حل، درود ابراہیمی پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ لیکن یاد رکھیں، میں جذباتی دعوے نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو قرآن کہتا ہے، جو سنت بتاتی ہے اور جو دل کو جگا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سوچئے، جب خود اللہ درود بھیج رہا ہے، جب فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو آپ اور میں جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کس عظیم عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ یہ وہ درود ہے جو ہم ہر نماز کے آخری قعدے میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ امت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا۔ یہاں پہلی حقیقت سمجھ لیں، درود اپنی مرضی سے بنائے گئے جملوں کا نام نہیں، درود وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو، اور درود ابراہیمی سب سے کامل درود ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف الفاظ دہرانا کافی ہے یا اس کا ایک صحیح طریقہ بھی ہے؟ بہت لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا، زبان چلتی رہتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ کیا ایسا درود وہی اثر دے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک درود 10 رحمتیں، لیکن وہ درود کیسا ہو؟ پہلی بات، نیت۔ جب آپ درود پڑھیں تو یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ دوسری بات، حضور قلب۔ درود پڑھتے وقت تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں، دل میں ادب ہو، دل میں محبت ہو، دل میں شکر ہو۔ تیسری بات، صحیح الفاظ۔ درود ابراہیمی کے الفاظ کو درست ادا کرنا سیکھیں، غلطی سے پڑھنا معمول نہ بنائیں، تجوید سیکھیں، کم از کم اتنا کہ الفاظ بگڑے نہیں۔ چوتھی بات، یقین۔ یقین کے بغیر عبادت خشک رہتی ہے۔ یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے، یقین ہو کہ یہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ اب ایک اور اہم نکتہ سن لیں، درود صرف مشکل کے وقت پڑھنے کا وظیفہ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ تعلق کی مضبوطی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کتنی بار پڑھیں؟ میں کہتا ہوں، گنتی سے زیادہ کیفیت اہم ہے، لیکن کثرت بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ کیا ہم یہ قرب نہیں چاہتے؟ کیا ہم یہ شفاعت نہیں چاہتے؟ اب اپنے دل سے پوچھئے، ہم دن میں کتنی بار درود پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ؟ کیا ہم نے کبھی عادت بنائی؟ بہت سے بزرگوں نے مشکلات میں درود کو ذریعہ بنایا۔
लेकिन उन्होंने उसे जादू नहीं समझा, उन्होंने उसे इताअत और मोहब्बत समझा। जब बंदा मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो दिल नर्म होता है, गुनाहों पर नदामत आती है, दुआ में खुशू आता है, और जब दिल बदलता है तो हालात भी बदलने लगते हैं। यहां एक गहरी बात समझ लें, दुरूद खुद मकसद नहीं, दुरूद अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अगर आप दुरूद पढ़ें और साथ गुनाहों पर इसरार करें, अगर जबान दुरूद में हो और दिल हसद में, तो असर कम हो जाएगा। दुरूद दिल की सफाई के साथ चमकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप रोजाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी सही नीयत और हुजूर कल्ब के साथ पढ़ें और साथ अपनी जिंदगी में सुन्नत को अपनाने की कोशिश करें, तो क्या आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी? यह सिर्फ रूहानी बात नहीं, ये अमली हकीकत है। दुरूद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, सुकून से फैसला बेहतर होता है, बेहतर फैसले से जिंदगी बेहतर होती है। यही असल राज है। लेकिन अभी एक राज बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुरूद इब्राहिमी को एक खास वक्त पर एक खास कैफियत में पढ़ना इंसान की दुआ को आसमान तक पहुंचाने में हैरत अंगेज असर रखता है। वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी कैफियत है, और वो कौन सी गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं जिससे असर कम हो जाता है, ये मैं अगले हिस्से में बताऊंगा। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी इबादत का अंदाज बदल देगा। अब जरा पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। पिछले हिस्से में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वो खास वक्त, वो खास कैफियत और वो बड़ी गलती बताऊंगा जो अक्सर लोग कर जाते हैं और जिसकी वजह से दुरूद का असर कम हो जाता है। तो सबसे पहले वो खास वक्त। हदीस में आता है कि जुमा का दिन दुरूद के लिए खास अहमियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। सोचिए, पूरे हफ्ते में एक दिन खास तौर पर दुरूद के लिए। क्या हमने कभी जुमा को दुरूद का दिन बनाया? फिर एक और वक्त है, दुआ से पहले और दुआ के बाद। उलमा ने लिखा है कि जब बंदा दुआ शुरू करे तो पहले अल्लाह की हम्द करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर अपनी दुआ मांगे और आखिर में फिर दुरूद भेजे। क्यों? क्योंकि दुरूद एक ऐसी कबूल शुदा इबादत है जिसे अल्लाह रद्द नहीं करता। जब आप अपनी दुआ को दो मकबूल चीजों के दरमियान रख देते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है कि बीच की दुआ भी कबूल हो जाए। यह है वो खास कैफियत, अदब और तरतीब। अब वो बड़ी गलती सुन लें। बहुत से लोग दुरूद को सिर्फ मुश्किल का बटन समझ लेते हैं। जब मुश्किल आई, दुरूद शुरू, जब मुश्किल खत्म, दुरूद बंद। ये सौदागरी है, मोहब्बत नहीं। दुरूद ताल्लुक है, दुरूद शुक्र है, दुरूद वफादारी है। अगर आप चाहते हैं कि दुरूद आपकी जिंदगी बदल दे तो उसे वक्ती वजीफा ना बनाएं, उसे रोज का मामूल बनाएं। अब मैं आपको दुरूद इब्राहिमी का सही अमली तरीका बताता हूं। पहला कदम, बावुजू होना अफजल है। अगरचे वुजू शर्त नहीं, लेकिन तहारत दिल पर असर डालती है। दूसरा कदम, पुरसुकून जगह, मोबाइल साइलेंट, दिल हाजिर। तीसरा कदम, आहिस्ता और समझकर पढ़ें, हर लफ्ज पर गौर करें। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, तो दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का तसव्वुर लाएं। जब कहते हैं कमा सल्लैता अला इब्राहीम, तो याद करें कि ये वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह ने खलील बनाया। आप दरूद में दो अजीम हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये आम लम्हा हो सकता है? अब एक और अहम नुक्ता, दरूद पढ़ते वक्त जल्दी ना करें। बाज लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे बोझ उतार रहे हों, अल्फाज जुड़ जाते हैं, मानी खो जाते हैं। आहिस्ता पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। अब मैं आपको एक रूहानी हकीकत बताता हूं। दुरूद दरअसल दिल की समत दुरुस्त करता है। जब आप बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो आपके अंदर सुन्नत की मोहब्बत पैदा होती है, और जब सुन्नत की मोहब्बत पैदा होती है
تو گناہ بھاری لگنے لگتے ہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، کیا درود سے قرض اتر جائے گا؟ کیا درود سے بیماری ختم ہو جائے گی؟ کیا درود سے مشکل حل ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں، جب دل مضبوط ہو جائے، امید زندہ ہو جائے، تعلق اللہ سے جڑ جائے، تو مشکلات کمزور ہو جاتی ہیں۔ درود براہ راست تقدیر نہیں بدلتا، لیکن وہ بندے کو بدل دیتا ہے، اور جب بندہ بدلتا ہے تو اس کی تقدیر کے راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ یہ بات گہری ہے، اسے محسوس کریں۔ اب ایک عملی معمول سن لیں۔ روزانہ فجر کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی، عصر کے بعد 10 مرتبہ، سونے سے پہلے 10 مرتبہ، اور جمعہ کے دن جتنا ہو سکے کثرت۔ لیکن یاد رکھیں، گنتی سے زیادہ کیفیت اہم ہے۔ اب میں آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا ہماری زبان پر درود ہے؟ کیا ہماری زندگی میں سنت ہے؟ درود زبان کا دعویٰ ہے، سنت اس دعوے کا ثبوت ہے۔ اور یہاں ایک اور راز ہے، درود صرف پڑھنے کا نام نہیں۔ درود کی برکت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ درود پڑھیں اور جھوٹ نہ چھوڑیں، اگر آپ درود پڑھیں اور ظلم نہ چھوڑیں، تو اثر کم ہو جائے گا۔ درود روشنی ہے اور گناہ اندھیرا۔ روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اب اگلے حصے میں آپ کو وہ حیران کن واقعہ سناؤں گا جس میں ایک شخص نے صرف درود کو اپنا معمول بنایا اور اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ واقعہ آپ کو ہلا دے گا، وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ آج سے ہی درود کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ تو تیار رہیے، کیونکہ اگلا حصہ دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ صرف کہانی نہیں، وہ سبق ہے، وہ آئینہ ہے، وہ دل کو جگانے والی حقیقت ہے۔ ایک شخص تھا، عام انسان، نہ عالم نہ بہت بڑا عبادت گزار، لیکن اس کی زندگی میں مشکلات تھیں، قرض تھا، گھر میں بے سکونی تھی، دل میں گھبراہٹ تھی۔ وہ ایک نیک عالم کے پاس گیا اور کہا، میری زندگی میں سکون نہیں، کیا کروں؟ اس عالم نے اسے لمبا وظیفہ نہیں دیا، کہا، کثرت سے درود پڑھو، مگر سمجھ کر، محبت سے، یقین کے ساتھ۔ وہ شخص روزانہ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ شروع میں اسے کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ چند ہفتوں بعد ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، وہ کم غصہ کرنے لگتا ہے، وہ زیادہ صبر کرنے لگتا ہے، وہ دعا میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، وہ فضول خرچی چھوڑ دیتا ہے، وہ حرام سے بچنے لگتا ہے، وہ سچ بولنے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حالات بدلنے لگتے ہیں، قرض آہستہ آہستہ اترنے لگتا ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ درود کا جادو نہیں تھا، یہ درود کی برکت تھی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، درود ابراہیمی ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشیں ملیں، آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، ہجرتیں کرنی پڑیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، یقین رکھا، اللہ پر بھروسہ رکھا۔ جب آپ درود میں ان کا نام لیتے ہیں تو آپ دراصل صبر، یقین اور قربانی کے راستے کو یاد کرتے ہیں۔ یہی درود کا اصل اثر ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ درود پڑھ کر بھی بے صبری کرتے ہیں؟ کیا آپ درود پڑھ کر بھی اللہ سے بدگمان رہتے ہیں؟ اگر ہاں، تو پھر ہمیں درود کے الفاظ نہیں، درود کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں تھی۔ طائف کی تکلیف، عہد کا زخم، مکہ کی مخالفت،
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया, दुआ दी। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप इस किरदार से जुड़ते हैं, और जब किरदार बदलता है तो तकदीर का दरवाज़ा खुलता है। अब एक और अमली नुक्ता सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि दरूद आपकी दुआ को ताकत दे तो अपनी दुआ में ये अंदाज अपनाएं। पहले अल्लाह की हम्द, फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर अपनी हाजत, फिर दोबारा दुरूद। ये तरीका दिल को तरतीब देता है और तरतीब में बरकत होती है। अब मैं आपको दिल की गहराई से एक बात कहता हूं, दुरूद सिर्फ जुबान की हरकत ना बनाएं, उसे आंख के आंसू बनाएं, उसे दिल की धड़कन बनाएं। जब आप तन्हाई में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ते हैं तो आपके और अल्लाह के दरमियान एक खामोश पुल बन जाता है। वो पुल आपको सुकून देता है, वो पुल आपको ताकत देता है। अब सोचिए, अगर हम रोजाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मोहब्बत से पढ़ें और साथ अपनी जिंदगी में सच्चाई, सब्र और सुन्नत को शामिल करें, तो क्या हमारी मुश्किलात वैसी रहेंगी जैसी आज है? मुश्किल शायद आएगी, लेकिन हम कमजोर नहीं होंगे। यही असल कामयाबी है। और अब अगले हिस्से में मैं आपको वो अमली मंसूबा दूंगा, एक मुकम्मल रूटीन, जिस पर अगर आप 40 दिन अमल करें तो आप खुद अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। लेकिन इस मंसूबे में एक शर्त है, ऐसी शर्त जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से वो नतीजा नहीं देख पाते। वो शर्त क्या है, ये हम अगले हिस्से में खोलेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि असल अमल अब शुरू होने वाला है। अब दिल मजबूत करके सुनिए, क्योंकि अब बात सिर्फ सुनने की नहीं, करने की है। मैं आपको वो अमली मंसूबा देने जा रहा हूं, जिस पर अगर आप इखलास के साथ 40 दिन अमल करें तो आप अपने दिल, अपनी सोच और अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, ये कोई जादुई नुस्खा नहीं, ये इताअत, मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी का रास्ता है। सबसे पहले शर्त सुन लें। शर्त यह है कि आप दुरूद को सिर्फ मसला हल करने का जरिया न बनाएं, बल्कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया बनाएं। अगर नीयत खालिस होगी तो असर गहरा होगा। अब मंसूबा सुनिए। रोजाना फजर की नमाज के बाद बैठ जाएं, जल्दी में ना उठें, 2 मिनट खामोश रहें, दिल को जमा करें, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, हर लफ्ज वाज़े, हर जुमला समझकर। फिर अल्लाह से अपनी सबसे बड़ी हाजत मांगे। रो कर मांग सकें तो बेहतर, वरना कम से कम दिल से मांगे। फिर दोबारा 11 मरतबा दुरूद पढ़ें। यह सुबह का आगाज होगा। अब दिन में कोशिश करें कि ज़बान को दुरूद की आदत हो जाए। चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, काम के दौरान, वक्फे में कम से कम 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी रोजाना। लेकिन अगर 100 न हो सके तो कम से कम 30 मरतबा जरूर। इस्तिकामत तादाद से ज्यादा अहम है। अब रात का अमल सुनिए। सोने से पहले वुजू करें, अगर मुमकिन हो 2 रकत नफिल पढ़ लें, फिर खामोश बैठकर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैंने तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा है, तू भी मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे दिल को सीधा कर दे। ये 40 दिन का अमल है, लेकिन अब असल राज सुने। इन 40 दिनों में एक गुनाह छोड़ना जरूरी है। कोई एक गुनाह जिसे आप जानते हैं कि वो आपकी जिंदगी में है। झूठ, गीबत, नमाज में सुस्ती, हराम कमाई। कोई एक चीज मुंतखब करें और अहद करें कि इन 40 दिनों में उसे छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि दुरूद रोशनी है और गुनाह अंधेरा। अगर आप रोशनी जलाएं और साथ ही अंधेरा बचाए रखें तो मुकम्मल नूर नहीं आएगा। अब एक और गहरी बात सुन लें। दुरूद इब्राहिमी में हम बरकत की दुआ करते हैं। बरकत का मतलब सिर्फ माल की ज्यादती नहीं, बरकत का मतलब है कम में भी सुकून, थोड़े में भी इत्मीनान, मुख्तसर वक्त में भी ज्यादा फायदा।
क्या आपने कभी देखा कि कुछ लोग कम कमाते हैं मगर खुश रहते हैं और कुछ बहुत कमाते हैं मगर बेचैन रहते हैं? ये बरकत का फर्क है और दुरूद बरकत को खींचता है। अब मैं आपके दिल से आखिरी सवाल करता हूं। अगर कल कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछें कि मेरी उम्मत होने के नाते तुमने मुझ पर कितना दुरूद भेजा,